नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने एही पणा संक्रांति दिन आपण पिंधि दियंतु निज गलारे एही गछर चेर आपणकु आपणक भाग्यर साथ मिलिबो। जीवनर सबु कष्टरू आपणकु मिलिजिब मुक्ति। माता लक्ष्मीक आशीर्वादरू आपणक जीवनरे हेब धनर वर्षा। एही गोटिए दिनर उपाୟରେ आपण होइजिबे धनवान। खुशीरे पूरी उठिब आपणक घर परिवार। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेब। सांग माने आपण माने जदि माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति करिबा पाई चाहुछंती ताहाले सच्चा हृदय रे कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु जय माँ लक्ष्मी। सांग माने पवित्र पणा संक्रांति दिन रे निजर गलारे पिंधि नियंतु एही गछर चेरकु। आपणकर भाग्य चमकी उठिब। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। आपणकर आर्थिक समस्या मध्य दूर होइजिब। माँ लक्ष्मींकर आशीर्वादरू ଯେଉଁ भी व्यक्ति पणा संक्रांति दिन एही गछर चेरकु धारण करिथाए सेही व्यक्तिंकु बिना पूजा पाठरे ही समस्त फल प्राप्त होइथाए एवं तार घरे धनजनित समस्या केबे भी देखा देई न थाए। माता लक्ष्मींकर अति प्रिय होइथाए एही गछर चेर। सेही व्यक्तिंकु राजा बनिबारे दुनियार कौनसी भी शक्ति रोकी पारिबो नाही। सांग माने हिंदू संस्कृति रे केते प्रकारर पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जाइअछि कि केते एमिति वृक्षलता होइथांती जे कि बहुत शुभ एवं पवित्र माना जाइथाए। केते एमिति वृक्षलता होइथांती जे कि आमर जीवन रे चालुथिबा समस्या को दूर करि देइथांती। खास कथा एहा अटे कि वृक्षलता ना केवल लोक माने पूजा करिथांती बरन औषधीय रूपरे मध्य प्रयोग करिथांती। एहा केते प्रकारर बेमारी को ठीक करिथाए एवं वेद पुराण रे भी केते प्रकारर वृक्षलता मानकर उल्लेख रहिअछि जेमिति कि तुलसीर गछ, बर गछ, ओस्त गछ एमानकर बहुत ही अधिक महत्व रहिथाए। सांग माने जदि आपण देखुथिबे आमे समस्ते ओस्त गछर पूजा कौन पाई करिथांती। आमे ओस्त गछर पूजा कौन पाई करिबा दरकार। बट सावित्री जो माने व्रत रखुथांती ओस्त गछर पूजा कौन पाई करिथांती काहींकि ना वृक्षलतार किछि एमिति अलौकिक चमत्कारी शक्ति रही थाए जहार प्रभाव रे कम समय रे आपणंकु भल परिणाम देखिबाकू मिली थाए। पणा संक्रांति समय रे ताबिज रे भरिकी पिंधि देबे एही गछर चेरकु। देखिबे खूब शीघ्र आपणकर भाग्यर ताला खोली जीव। देखंतु एही जो पर्व होई थाए एही समय रे माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त करिबार सबुठु भल समय माना जाई थाए। ଯେଉଁ व्यक्ति सिद्धि प्राप्ति करिबाकू चाहुछंती शुभ एवं लाभ को प्राप्त करिबाकू चाहुछंती धन धान्यर कामना थाउ समृद्धि पाइबाकू चाहुथांती आरोग्यर प्राप्त करिबा पाई चाहुछंती जदि आपण चाहुथांती आपणकर जीवनरू दुर्भाग्य दूर होई जाऊ आपणकू भल भाग्यर प्राप्ति होई जाऊ आपणकू मान सम्मान प्राप्त हेउ तो आपण आजिर वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आज मु आपण मानकू पणा संक्रांति समय रे धारण करा जाउथिबा 5 गोटी चेर विषय रे कहिबी। 5टी चेर मध्यरु कौनसी गोटिए चेर अवश्य धारण करिवे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। सांग माने महंगा रत्न पिंधिबा परिवर्ते जदि आपण एही वृक्षलतार चेरकू धारण करिवे तो ताठारु अधिक भल परिणाम आपणकू प्राप्त होई पारिब। सांग माने सर्वप्रथमे तो एही वृक्षलतार चेरकू आनिबा परे आपणकू कौन करिबाकू पड़िब। एहा
ଏହାକୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆଣି ଏହାକୁ ପୂଜାପାଠ କରି ଏହାକୁ ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ରାତିରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗଛଟି ହେଉଛି ସଦାବାହାର ଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥାଉ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଆପଣ ରାତାରାତି ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 8ଟି ରୂପର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଉ, ତ କେବଳ ଏତିକି କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ବି ସଦାବାହାର ଗଛର ଚେରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ଘରେ ଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଆଗରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ତମ୍ବାର ତାବିଜ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତମ୍ବାର ତାବିଜ ଏବଂ ସଦାବାହାର ଚେରକୁ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ 11 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ଏହି ସଦାବାହାର ଗଛର ଚେରକୁ ପୂରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସଦାବାହାର ଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 8ଟି ରୂପର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବେପାରରେ କୌଣସି ବି ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ବ୍ୟାପାରରେ ସର୍ବଦା ଲସ୍ ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଜଣା ଅଜାଣତରେ କିଛି ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଖାସ୍ କରି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଜୋରସୋରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠାରୁ ବି ଆପଣ ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ନେଇକି ଆସିବାର ଅଛି। ଏହା ଏକ ଏମିତି ଗଛ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପିତ୍ତଳର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କରିଦେବେ, ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟାପାର ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ବେଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯଦି ଆପଣ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିଥାଏ। ଅପମାର୍ଗ ଗଛ, ଏହାକୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଗୁଗୁଚିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଥାଏ, ଏହା ଓଲଟା ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆରୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଅପମାର୍ଗର ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଲୋକ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅପମାର୍ଗ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ମଞ୍ଜିର
କ୍ଷୀରି ବନାଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହାର ମଞ୍ଜିର କ୍ଷୀରି ବନାଇକି ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ କେବେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, କେମିତି ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର, କେଉଁ ବି ପର୍ବ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ବି ଅପମାର୍ଗ ଚେରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକି ଗୋଟେ ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ କରିଥାଏ। ଏକ ଖାସ୍ କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକ ବଶୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିକି ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ତ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାର୍ଗର ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବେ। ତ ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଥାଏ ତାହା ତତ୍କାଳ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଶନି ପୀଡ଼ା, ରାହୁ, କେତୁ ଦଶା। ଏହାପରେ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେର। ଅପରାଜିତାର ଚେର କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର? ଯେଉଁ ଅପରାଜିତା ଗଛ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ଫୁଲ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ଏବଂ ଅଧିକତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଚାକିରି ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛର ଚେର। ଆପଣ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଚମେଲିର ଚେର ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଚମେଲି ଗଛର ଚେରର ଫାଇଦା ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ଚମେଲିର ଚେରରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଚମେଲିର ଯେଉଁ ତେଲ ଥାଏ ତାହା ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚମେଲିର ଯେଉଁ ଚେର ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲିର ଯେଉଁ ଚେର ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂଜାପାଠ କରି ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦୈବ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିରୋଗ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।